विद्यार्थी मित्रों, आजनो आपणो विषय है गुजराती धोरण 10 पाठ 5 दीकरी। पाठनो प्रकार है गजल। एना गजल है एना कवि है अशोक चावड़ा। एमनु उपनाम है बेदिल। उपनाम माटे बीजो पण एक शब्द वपराय है तखल्लुस। तखल्लुस एटले उपनाम। तो बेदिल ए एमनु उपनाम है। सौथी पहला बात करिए तो काव्यनो प्रकार जे छे तो एना परिचय। गजल एक गुजराती कवितानो एक प्रकार छे। तो गजलनु जे स्वरूप छे एने आपणे बाह्य रीते पण ओळखी सकीए छीए। एनु स्वरूप जे छे एना उपर नजर नाखतानी साथे आपणे एने ओळखी सकीए छीए। तो कई रीते? तो पाठ्यपुस्तकमां तमे जोई शको छो के प्रथम લીટીનો અંતનો શબ્દ અને બીજી લીટીનો અંતનો શબ્દ એ સરખા હોય છે અને ત્યાર પછી ત્રીજી લીટીને બદલે ચોથી લીટીનો અંતનો શબ્દ પહેલી બીજી લીટીના અંતના શબ્દ પ્રમાણે એની ગોઠવણ થયેલી હોય છે। तो अहीं पण तमे काव्यमां जोई शको छो कि पहली लीटीना अंतमां छे दीकरी शब्द, बीजी लीटीना अंतमां पण दीकरी शब्द छे, तीजी लीटीना अंतमां दीकरी शब्द नथी अने चौथी लीटीना अंतमां दीकरी शब्द छे। एटले तीजी पांचमी ए लीटीमां दीकरी शब्द नथी। एटले एक एक पंक्ति छोड़ीने पछी पहली बीजी लीटीना अंतना शब्द प्रमाणेनी शब्दनी गोठवणी आ कविता में थती होय छे। तो आ एनु प्रथम बाह्य लक्षण छे। तो एना आधारे पण तमने ख्याल आवी सके कि आ कविता गजलना स्वरूपनी छे। आ उपरांत एमां जे काव्य पंक्तिओ लखायेली होय छे बब्बेनी जोड़ीमां लखायेली होय छे अने ए स्वतंत्र रीते आस्वादी शकाय एवा भाव के विचारने प्रगट करती होय ए रीते ए पंक्तिओमां रजूआत थती होय छे। तो बे पंक्तिना ए समूहने शेर तरीके ओळखवामां आवे छे। एटले एना आधारे पण तमने ख्याल आवी सके कि आ कविता गजलना स्वरूपनी छे। आ उपरांत छेल्लेथी बीजी पंक्तिमां कवि पोतानुं नाम के उपनाम जे छे एनो निर्देश मोटा भागनी गजलोमां करतो होय छे अने तेना उपरथी पण तमने अनुसार आवी सके कि आ कविता जे छे ए गजलना स्वरूपनी छे। एटले गजलना आ मुख्य 3 बाह्य लक्षणों छे। एना आधारे आपणने जोतानी साथे ए कवितानुं स्वरूप के एनो प्रकार कयो छे एनो ख्याल आवी सके। हवे जो बात करीए तो कवि परिचय। कवि जे छे अशोक चावड़ा एमनुं उपनाम छे बेदिल। तो एमणे गुजराती साहित्यमां डाळखीथी साव छूटा ए एमने गजलनो संग्रह छे। पगला तळावमां पगरव तळावमां ए पण एमना गजल संग्रहो छे। तो गुजराती साहित्यमां गजलना क्षेत्रमां एमणे महत्वनुं योगदान आपेलुं छे। तो एमना आ गजल संग्रहमांथी आ दीकरी गजल અહીં લેવામાં આવેલી છે। હવે જો વાત કરીએ તો आ जे गजल छे ए गजलनुं शीर्षक छे दीकरी। तो आ काव्यमां कविए एक पितानी दृष्टिथी दीकरीनुं शुं स्थान छे, एनुं व्यक्तित्व केवुं छे, एनुं महत्व केटलुं छे, एनी महत्ता केटली छे एने रजू करवानो प्रयत्न करेलो छे। आजना संदर्भ में आधुनिक युग में एक पितानी नजर में दीकरीनुं शुं स्थान छे, शुं महत्व छे एनी वात एमणे आ दीकरी गजल में करी छे। पण आ गजल ने समझता पहला आजनी परिस्थिति में पितानी नजर में दीकरीनुं स्थान शुं छे एने समझता पहला आपणे थोड़ी पूर्व भूमिका पण समझवी जरूरी छे। तो जुओ कि आपणे त्यां परिस्थिति शुं हती, समाज में स्त्रीनुं स्थान केवुं हतुं आप सब जाणो छो।
કે મધ્યકાલીન યુગનો સમય છે 10મી 12મી સદીથી માંડીને આપણે ત્યાં 18મી સદી સુધીનો જે સમયગાળો છે એ સમયગાળો જે છે એને મધ્યકાલીન યુગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો એ વખતે સામાજિક પરિસ્થિતિ કેવી હતી એ પણ થોડુંક જાણવું જરૂરી છે. કારણ કે તે સમયગાળા દરમિયાન આપણે ત્યાં સાપનો ભારો, નારી નરકની ખાણ, સ્ત્રીની અક્કલ પગની પાનીએ આવી બધી કહેવતો સમાજમાં પ્રચલિત હતી. અને એના ઉપરથી જ આપણને ખ્યાલ આવી શકે કે સ્ત્રીને કેટલું મહત્ત્વ સમાજમાં આપવામાં આવતું હતું. પુરુષ પ્રધાન સમાજ હોવાને કારણે તે વખતે સ્ત્રી જે છે એ દયનીય સ્થિતિમાં જીવતી હતી. પણ ત્યાર પછી જુઓ કે સમય બદલાય છે, પરિસ્થિતિ બદલાય છે, સંજોગો બદલાય છે અને આખરે એ પરિસ્થિતિમાં કંઈક અંશે ધીમે ધીમે પરિવર્તન આવે છે. તો જુઓ કે આપણે ત્યાં અંગ્રેજોનું આગમન થયા પછી આપણે ત્યાંના જે લોકો છે એ અંગ્રેજી શિક્ષણ મેળવતા થાય છે. અંગ્રેજી શિક્ષણના પ્રભાવને પરિણામે કંઈક અંશે પુરુષ પ્રધાન સમાજના કેટલાક પુરુષો જે છે એમની સમાજ વ્યક્તિત્વ જે છે, સામાજિક વિચારસરણી છે એમાં પરિવર્તન આવે છે. અને એ લોકોને એવું લાગે છે કે આ જે પરિસ્થિતિ છે, સ્ત્રીઓ પ્રત્યેનું જે સમાજની વિચારસરણી છે, જે રીતે સ્ત્રીઓને જોવામાં આવે છે, જેટલું મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે એ કદાચ ઉચિત નથી, યોગ્ય નથી. તો આ પરિસ્થિતિને કંઈક અંશે બદલવા માટે આપણે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. તો 18મી સદીના શરૂઆતના તબક્કે જ આ અંગ્રેજી શિક્ષણના પ્રભાવને પરિણામે કેટલાક લોકોએ આ સામાજિક દૂષણને દૂર કરવા માટેના પ્રયત્નો કર્યા. તો નર્મદ યુગ જે છે એમાં પરિવર્તનનો પવન ફૂંકાય છે. 1850થી 1885 સુધીનો જે સમયગાળો છે એને આપણે ગુજરાતી સાહિત્યમાં નર્મદ યુગ તરીકે ઓળખીએ છીએ અથવા સુધારક યુગ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. તો આ યુગમાં થઈ ગયેલા જે સાહિત્યકારો છે એમાં નર્મદ સૌથી મોખરે છે અને એટલા માટે એને સુધારક યુગ કે નર્મદ યુગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ સમયગાળા દરમિયાન નર્મદા શંકર હોય, દુર્ગારામ મહેતા હોય, કરસનદાસ મૂળજી હોય, દુર્ગારામ હોય, તો આ બધા સાહિત્યકારો જે છે, તો નંદશંકર મહેતા હોય, તો આ બધા સાહિત્યકારો જે છે એમણે આ સમયગાળા દરમિયાન સામાજિક પરિસ્થિતિને જોયા પછી કંઈક અંશે એ પરિસ્થિતિમાં સુધારો લાવવા માટેના પ્રયત્નો કર્યા હતા. અને તેને પરિણામે આપણે આજે જોઈ શકીએ છીએ કે આજે એમના પ્રયત્નો થકી જ સામાજિક પરિસ્થિતિમાં ખૂબ મોટો બદલાવ આવેલો જોઈ શકાય છે. એટલે નર્મદ યુગમાં પરિવર્તનનો પવન ફૂંકાય છે અને તેના પરિણામે 1901માં સૌથી પહેલા વિદ્યાગૌરી નીલકંઠ નામની સ્ત્રી જે છે એ પ્રથમ સ્નાતક થાય છે. સ્નાતક એટલે કોલેજનો 3 વર્ષનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરવો, જેને આપણે અંગ્રેજીમાં ગ્રેજ્યુએશન એમ પણ કહીએ છીએ. તો જુઓ, નર્મદ યુગના પ્રયાસોને પરિણામે સ્ત્રીની સામાજિક સ્થિતિ છે એમાં કંઈક અંશે બદલાવ આવે છે. હવે સ્ત્રી ઘરની બહાર નીકળતી થઈ છે અને એમણે 1901માં પહેલી વખત કોલેજ સુધીનો અભ્યાસ કરનારી સ્ત્રી તરીકે વિદ્યાગૌરી નીલકંઠને આપણે ઓળખીએ છીએ. એટલે કંઈક અંશે પરિસ્થિતિમાં બદલાવ આવ્યો છે. તો તેનું જ આ પરિણામ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો અહીં આ જે કાવ્ય લેવામાં આવેલું છે દીકરી, તો એ દીકરી શીર્ષક અંતર્ગત પણ કવિ જે છે એમણે પોતાની દીકરીની જે મહાનતા છે અથવા નારી શક્તિનું ગૌરવ કરવાનો એમનો આશય જે છે એ સ્પષ્ટપણે અહીં કવિતામાં જોઈ શકાય છે. એટલે અત્યાર સુધી ભલે 18મી સદી સુધી ભલે પરિસ્થિતિ દયાજનક હતી, અંધકાર યુગ સમાન સમય હતો અને સ્ત્રીને માત્ર 4 દિવાલોની વચ્ચે રહેવું પડતું અને એવી પણ કહેવત પ્રચલિત હતી કે દીકરી અને ગાય દોરે ત્યાં જાય. એટલે એનું કોઈ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ હતું નહીં. પુરુષ પ્રધાન સમાજ જે પ્રમાણે એમને દિશા બતાવે તે દિશામાં જ એણે તો આગળ વધવાનું હોય. એનું પોતાનું કોઈ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ હતું નહીં. પણ આ સમાજ સુધારકોના પ્રયત્નોના પરિણામે આજે આપણે પરિસ્થિતિમાં ખૂબ મોટું પરિવર્તન આવેલું જોઈ શકીએ છીએ. તો એ પરિવર્તનની જ અસર અહીં કવિના વ્યક્તિત્વમાં પણ જોવા મળે છે. તો એમની નજરમાં દીકરીનું શું સ્થાન છે, શું મહત્ત્વ છે,
તો એમણે આ ગઝલ દ્વારા રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો જુઓ કે કથા વસ્તુની જો વાત કરીએ તો કવિ જે છે એમણે આ કવિતામાં શરૂઆતમાં જ એમ કહ્યું છે કે સ્વર્ગની એકે એક દેવી જે છે એ દીકરીમાં એની ઝલક જોવા મળે છે. એક સ્ત્રી શક્તિ સ્વરૂપ તરીકે દીકરીને અહીં કવિ જુએ છે. આ ઉપરાંત દીકરીની હાજરી જે છે એ શીતળતા અને શાંતિ આપનારી તરીકે પણ ઓળખાવવાનો પ્રયત્ન અહીં એમણે કરેલું છે. દીકરીને એક સ્નેહની સરવાણી તરીકે, સ્નેહના ઝરણા તરીકે પણ ઓળખાવવાનો પ્રયત્ન એમણે અહીં કરેલો છે. તો જુઓ કે આ દીકરી જે છે એનું ઘડતર કરવા માટે એમના માતા પિતા જે છે એ વર્ષો સુધી પ્રયત્ન કરે છે. એને યોગ્ય સંસ્કાર સિંચન થાય એ માટેના પ્રયત્નો કરતા રહે છે. એટલે તમામ સાવચેતી રાખીને દીકરી કે પોતાનું સંતાન જે છે એને ઉછેરવા માટેના બધા જ પ્રયત્નો માતા પિતા કરી છૂટતા હોય છે. તો તેની પણ વાત અહીં કવિ કરે છે. અને બીજું કે વર્ષોથી પરંપરાથી એવું ચાલ્યું આવે છે કે દીકરીઓ ઉપર અમુક મર્યાદાઓ નાખી દેવામાં આવી છે કે આ વ્રત એમણે કરવાનું છે, આ નિયમનું પાલન એમણે કરવાનું છે, આ પ્રમાણે જ એનાથી થઈ શકે, આનાથી વિશેષ કશું થઈ શકે નહીં. એવી બધી સામાજિક માન્યતાઓ જે છે કે અંકુશો જે છે એ દીકરી ઉપર જ લાદી દેવામાં આવ્યા છે. તેનો પણ નિર્દેશ અહીં કવિએ કર્યો છે. અને એને કારણે સતત દીકરી જે છે, સ્ત્રી જે છે એ સતત ચિંતામાં પોતાનું જીવન જીવતી જોવા મળે છે. તો એ પરિસ્થિતિને પણ આપણી સમક્ષ મૂકવાનો પ્રયત્ન એમણે કર્યો છે. પણ હવે જુઓ કે સમય બદલાયો છે. સમય બદલાતાની સાથે જ જે દીકરીને અત્યાર સુધી એના પિતા માથે હાથ ફેરવીને એનું યોગ્ય સંસ્કાર સિંચન કે ઘડતર કરવા માટેના પ્રયત્નો કરતા હવે સમય વીતતાની સાથે દીકરીમાંની સમજણ વિસ્તરી છે. આજે પહેલાં જેવી એ દીકરી એક સામાન્ય વ્યક્તિ રહી નથી, પણ સમજણનો વિસ્તાર થયો છે ને એને કારણે માતા પિતાને હંમેશા એ મદદરૂપ થવા માટેની તૈયારી દાખવતી જોવા મળે છે. અને એને કારણે સમય વીતતાની સાથે જ્યારે પણ સામાજિક પ્રસંગો હોય કે ત્યારે કવિની આંખમાં આંસુ આવી જાય છે. લગ્નનો પ્રસંગ હોય કે સગા સંબંધીઓ એકત્રિત થયેલા હોય, કોઈ દીકરીને વિદાય આપવાનો પ્રસંગ વગેરે એમણે જોયો હોય તો એ બધું જ એની આંખ સામે તાજું થઈ જતું હોય છે. એટલે પોતાની દીકરીને એ ક્યારેય પણ ભૂલી શકતા નથી. તો હવે આપણે સીધા કવિતા ઉપર જઈએ છીએ. સ્વર્ગની એક એક દેવીની ઝલકમાં દીકરી છે, સુખડ ચંદનને કુમકુમના તિલકમાં દીકરી. તો જુઓ કે અહીં કવિ જે છે હવે દીકરી પ્રત્યેનું વલણ સમાજમાં બદલાયું છે અને તેનો અંશાર આ કવિના વ્યક્તિત્વમાં પણ જોવા મળે છે. એટલે દીકરીને હવે મજબૂર કે લાચાર તરીકે એના પિતા કે પરિવાર કે લોકો જોતા નથી, પણ દીકરીમાં જે દેવી છે, સ્વર્ગની દેવી જે છે એની ઝલક જાણે કે દીકરીના સ્વભાવમાં એમને જોવા મળે છે. એક શક્તિના સ્વરૂપ તરીકે હવે એ દીકરીને ઓળખતા થયા છે. તેનો પરિચય આપણને અહીં આ પંક્તિમાં મળે છે સુખડ ચંદનને કુમકુમના તિલકમાં દીકરી. તો જુઓ, ચંદન જે છે એ એક પ્રકારનું વૃક્ષ જે છે એને લાકડાને ઘસીને પછી એનું જે પદાર્થ તૈયાર થાય છે તો એનો લેપ કરવામાં આવે તો એ શીતળતા પ્રદાન કરનારો હોય છે. અને કુમકુમનું તિલક જે છે એને પણ પવિત્ર માનવામાં આવે છે. તો અહીં જુઓ કે આ દીકરીની હાજરી જે છે એ સુગંધ અને શીતળતા આપનારી છે એમ એમના પિતા માને છે. એટલે એની હાજરી જે છે એ એમના માતા પિતા કે દરેકના મનને શાંતિ આપનારી બની રહે છે. એટલે કહેવાનો આશય કે દીકરી એક મજબૂર કે લાચાર વ્યક્તિ નથી, પરંતુ એક જવાબદાર વ્યક્તિ તરીકેનું એનું વ્યક્તિત્વ છે અને એની હાજરી જ જાણે કે દરેક સ્વજનને શીતળતા અને શાંતિ આપનારી બની રહે છે. સ્નેહનું ઝરણું એનું જ આ પરિણામ છે. કોતરે છે કોઈ વર્ષોથી ખડકમાં દીકરી. તો જુઓ કે માતા પિતા જે છે વર્ષો સુધી પોતાની દીકરીને સાચવે છે, જાળવે છે, એનો યોગ્ય ઉછેર કરે છે અને સ્નેહના ઝરણા તરીકે એને ઓળખાવે છે કે પોતે જેની વ્યવસ્થિત રીતે સાર સંભાળ લીધી છે, જેના પ્રત્યે વહાલ વર્ષાવ્યું છે, એ જ દીકરી સમય જતાની સાથે જ પોતાના માતા પિતા કે સ્વજનો પ્રત્યે પોતાના હૃદયમાંથી અવિરત વહાલ વર્ષાવતી જોવા મળે છે.
એના પ્રત્યેની આત્મીયતા કે લાગણી અસીમિત હોય છે. તો આ દીકરીને એક સ્નેહના ઝરણા તરીકે ઓળખાવવાનો પ્રયત્ન અહીં કવિ કરે છે. કોતરે છે કોઈ વર્ષોથી ખડકમાં દીકરી. ખડક એટલે મોટી શિલા કે પથ્થર. તો જુઓ કે વર્ષો સુધી જેમ એક યોગ્ય શિલ્પ પથ્થરમાંથી એક શિલ્પને આકાર આપવો હોય તો એમાં કોતરકામ કરવું પડે. તો અહીં પણ જુઓ કે માતા પિતા અનેક વર્ષો સુધી પોતાની નાનકડી બાળકીને દીકરીને વ્યવસ્થિત સાર સંભાળ લે છે અને યોગ્ય એનું સંસ્કાર ઘડતર થાય એ માટેના પ્રયત્નો કરતા હોય છે. અને તેનું જ કદાચ આ પરિણામ છે કે દીકરી લાંબે ગાળે સ્નેહનું ઝરણું જે છે એ સાબિત થતી હોય છે. લાજ મર્યાદા શરમ ગૌરી વ્રતોની હારમાં ઉછરે છે રોજ કાયમથી ફડકમાં દીકરી. ફડક એટલે ચિંતા કે ડર. તો જુઓ કે અહીં કવિનો કહેવાનો આશય એ જ છે કે આ દીકરી જે છે એને વર્ષોથી સમાજમાં કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ રહી છે, એના પ્રત્યેની સમાજની સી માનસિકતા રહી છે કે અમુક નિયમો છે, અમુક વ્રતો છે, આ લાજ કે મર્યાદા એણે રાખવાના છે, એ રીતે સતત એને ભયના કે ડરના ઓથાર હેઠળ જ રાખવામાં આવી છે. એટલે સતત ચિંતામાં એ હંમેશા ઉછરતી જોવા મળે છે. જે શિરે હું હાથ ફેરવતો હવે એ હાથ દે. પણ જુઓ કે આજે તો સમય બદલાયો છે, પરિસ્થિતિ બદલાઈ છે. અત્યાર સુધી પોતાની દીકરીની સાર સંભાળ લેવામાં પોતાના પિતાએ સમય વિતાવ્યો છે. પોતાની દીકરીના મસ્તક પ્રત્યે એ હાથ ફેરવીને વહાલ વરસાવે છે. તો હવે સમય બદલાયો છે, દીકરી પરિપક્વ થઈ છે, મોટી થઈ છે અને હવે દીકરી પોતાના પિતાની સમસ્યાઓને પણ સમજતી થઈ છે, મુશ્કેલીઓને સમજતી થઈ છે. એટલે જે પિતા અત્યાર સુધી એને મસ્તકે પ્રેમથી હાથ પસવારતા એ જ દીકરીને સમજણ જે છે એ વિકસી છે અને આજે હવે એ પિતાની મુશ્કેલીમાં મદદરૂપ થવા માટે હાથ લંબાવી રહી છે. એટલે આજે દીકરી કંઈ મજબૂર કે લાચાર રહી નથી. સંપૂર્ણપણે એ સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે, સમજણ ધરાવે છે અને એને કારણે પોતાના પિતાને મુશ્કેલીમાં મદદરૂપ થવા માટે મદદનો હાથ એ લંબાવતી જોવા મળે છે. સૂર શરણાઈ સગા સંબંધીઓની ભીડમાં રોજ ભીની થાય છે ભીની પલકમાં દીકરી. તો જુઓ કે પોતાની દીકરીને પિતા જે છે એ ક્યારેય પણ ભૂલી શકતા નથી કે જ્યારે લગ્નનો પ્રસંગ હોય, સૂર રેલાઈ રહ્યા હોય, શરણાઈઓના સૂર રેલાઈ રહ્યા હોય કે સગા સંબંધીઓ એકઠા થયેલા હોય, એવો વિદાયનો પ્રસંગ હોય તો તેવા સમયે પણ પિતાને પોતાની દીકરીની યાદ સતાવતી હોય છે અને દીકરીની યાદ આવતાની સાથે એમની આંખમાંથી આંસુ વહેવા માંડે છે. એટલે પોતાની દીકરી પ્રત્યેનું વહાલ કે આત્મીયતા જે છે એ જ અહીં પ્રગટ થાય છે. એટલે ટૂંકમાં અહીં આ જે કાવ્ય છે એ કાવ્યમાં પિતાની નજરે આલેખાયેલું દીકરીનું એક વત્સલ અને મધુર વ્યક્તિત્વ છે. કેવું ઉમદા વ્યક્તિત્વ એનું છે તો તેને રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન અહીં કવિએ કર્યો છે અને એ જ રીતે દીકરીના વ્યક્તિત્વનો મહિમાગાન કરવાનો પ્રયત્ન કવિનો રહ્યો છે. દીકરીના વ્યક્તિત્વની મહત્તા અને માતા પિતાના મનોભાવો ગઝલમાં સુંદર રીતે રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કવિ દ્વારા થયેલો છે. એટલે ભલે વર્ષો પહેલાં પરિસ્થિતિ જુદી હતી પણ આધુનિક સમયમાં આજે દીકરી પ્રત્યેનું માતા પિતા કે લોકોનું જે વલણ બદલાયેલું છે તેનો પરિચય આપણને અહીં આ ગઝલમાં મળે છે. અસ્તુ.